కర్మణ్యేవ అధికారస్య మా ఫలేషు కదాచన. అర్జున, కర్మల యందే అధికారం కలదు కాని ఫలమునందు అధికారం వలదు అని పదే పదే బోధించాడు కృష్ణుడు. Krishna has told Arjuna repeatedly, Arjuna, you have every right for action, but you do not aspire for the fruits thereof. ఫల నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించదు కానీ ఫలాపేక్షయే లేకుండినా ఏ మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించడు. All actions are performed for the sake of fruits. If there are no fruits of action, no human being would undertake any action at all. ప్రతి కర్మకు కూడాను ఫలం ఉన్నది. For every action there is a fruit. ఇట్టి ఉన్న ఫలమును ఆశించుటలో ఉన్నటువంటి అభ్యంతరం ఏమిటి? What objection do you have for aspiring for these fruits? ఇట్టి ఫలాపేక్ష నిమిత్తమై ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మలు ఆచరించుతున్న సమయమునందు ఈ అర్జునులకు కర్మలు ఆచరించడం మాత్రమే నీకు అధికారం కాని ఫలమును నీవు కోరని అవసరం లేదని బోధించుటలో ఉండినటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? When all people perform actions for the sake of fruits thereof, what is the inner significance and meaning in Krishna asking Arjuna that, Arjuna, you have performed action without expecting fruits thereof? ఇక్కడ అర్జునుడు ఆచరించేటువంటి కర్మ యోగముగా మారాలని కృష్ణుని యొక్క అభిప్రాయం. The opinion of Krishna and his interest is to see that all the actions performed by Arjuna should be transformed into yoga. కేవలం కర్మ కర్మగా ఉండక కర్మ యోగముగా మార్చాలని కృష్ణుని యొక్క ఆదేశము. His command is to see that the action should not remain as action. Action should be transformed into yoga. కర్మ దేహాత్మ భావముచే జరిపినప్పుడు ఇది కర్మగా ఏర్పడుతుంది. When you perform any action with the body consciousness or identifying yourself with body, it becomes action. ఇది అహంకార మమకారములతో ఆచరించేటువంటి భావము. This is an action performed with a feeling of egoism and attachment. ఈ అహంకార మమకార భావములతో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను ఇది కేవలము ఒక విధమైన దుఃఖమయంగా రూపొందుతుంది. All the actions performed with a feeling of egoism and attachment will bring only sorrow. ఇది బంధహేతు అవుతుంది. It becomes bondage. దీనిని యోగముగా మార్చినప్పుడు ఇది బంధరహితమై అవుతుంది. When you transform action into yoga, you are free from bondage. ఇది దైవాత్మ భావముచే దైవార్పిత భావముచే చేసినటువంటి కర్మలన్నీ కూడాను యోగముగా మారుతుంది. All actions performed as an offering to God will be transformed into yoga. అహంకార భావంచే ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను అతను అనేక విధములుగా కూడాను కష్టములకు గొనిపోతుంది. All actions performed with a feeling of egoism will put any person to a number of troubles. ఇది నేను చేసినటువంటి కర్మ. This is the action performed by ఈ me. కర్మ ఫలము నాకే దక్కాలి. The fruits of this action I should reap. ఈ I should కర్మ get. ఫలమునకు నేనే అధికారి I am entitled for the fruits thereof. అనేటువంటి భావములు క్రమక్రమేణా అహమును బలపరుస్తుంది. These feelings will strengthen the feeling of egoism. అహంకారం అధికమయ్యే కొలది ఆత్మానందము తరిగిపోతుంది. As the egoism goes on increasing, the joy of Atma will go on decreasing. కనుక అహంకారం నిర్మూలము గావించే నిమిత్తమై ఇది కర్మల యోగముగా మార్చుకోమని బోధించాడు కృష్ణుడు. To destroy egoism completely, Krishna has asked him to transform all action into yoga. కర్మను యోగముగా మార్చుకునే విధానం ఏమిటి? What is the method of transforming action into yoga? అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకోవాలి. Disinterested feeling will have to be developed. అనాసక్తి భావము చేత ఎంత ఘనకార్యమైన కూడా మనం సాధించవచ్చు. With a feeling of disinterestedness, you can accomplish any task. కర్మలు ఆచరించుచు దాని ఫలితమును ఆశించక అనాసక్తితో ఆచరించేటువంటి ప్రతి కర్మల యందు కూడాను అనంతమైనటువంటి శక్తి ఇమిడి ఉన్నదనేటువంటి సత్యమును జనకుడు బోధించాడు. Janaka has taught
that while performing action, if you are not interested in the fruits thereof and perform it without having any personal interest, then you will be able to accomplish that in a grand way. జనకుడు రాజ్యమును పాలించుచు While ruling the kingdom, Janaka, సమస్త బాధ్యతలను కూడాను వహించి bearing all the responsibilities, కాను సాక్షిభూతుడై ఉండినాడు. he was performing himself as a witness. ఇతను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి కర్మాసక్తిని త్యజించినటువంటి యొక్క కర్మలు. All the actions were performed by him without having any interest in the action. ఇతను రాజయోగిగా మారాడు. He became a Rajayogi. కర్మాసక్తి రహితమైనటువంటి ప్రతి కర్మ కూడాను యజ్ఞముగా రూపొందుతుంది. Every action which is not having personal interest will become yajna. అది ఏ యోగముగా మారుతుంది. The same thing becomes yoga. కర్మాసక్తిని లక్ష్యంలో ఉంచుకొని కర్మలు ఆచరించినటువంటి మానవత్వము కేవలం రోగముల పాలవుతుంది. Keeping the personal interest of the action, when action is performed, it becomes a disease. ఈ రోగములకు రాగమే మూల కారణము. The root cause of all these diseases is ఈ attachment. రాగముల చేత ద్వేషము కూడాను ప్రవేశమవుతుంది. With attachment, hatred and anger. రాగద్వేషములే మానవత్వానికి కొంతవరకును హతమార్చేటువంటి రాక్షసులు. Hatred and the attachment are demons for every human. మానవత్వాన్ని మరుగు చేయించేటువంటి గుణములు. These two hide the human nature. నిజముగా మానవుడు నవగ్రహములపైన ఆధారపడలేదు. Really speaking, man is not dependent on. రాగద్వేషములైనటువంటి రెండు గ్రహములపైనే ఆధారపడి ఉంటున్నాడు. He is dependent on only attachment and hatred. కనుకనే మానవత్వంను కొంతవరకును మరిపించి దానవత్వాన్ని పశుత్వాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తుంది ఈ ఫలం. This particular fruit encourages demonic nature, making a person forget his human nature. కనుకనే అనాసక్తిగా నీవు కర్మలు ఆచరించమని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. Krishna therefore commanded, perform your action disinterestedly. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఎట్టి కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ ఇది ఏమాత్రం కూడా నీకు కర్మఫలం అంటదు అన్నాడు. When you perform action without having personal interest, the fruits thereof will not touch you. త్రీన్ లోకాన్ పాలయాత్యం అనగా నేను త్రిలోకాన్ని కూడా పాలన చేస్తున్నాను. He said that I am ruling all the three worlds. దేనివల్ల? అనాసక్తి వలనే నేను ఈ త్రిలోకంలో కూడా పాలిస్తున్నాను. By having disinterestedness, I have been able to rule all the three worlds. అర్జున, నీవు అనాసక్తి భావమును అలవర్చుకొని ఒక్క కుటుంబాన్ని నువ్వు పాలన చేయలేవా? Arjuna, adopting disinterestedness, can you not rule over a family? అనాసక్తితో ఎంతటి ఘనకార్యమైన కూడా నువ్వు సాధించవచ్చుననేటువంటి యొక్క స్థిర విశ్వాసం నీవు అభివృద్ధి పరచుకో. Develop firm faith that with disinterestedness, many great and tremendous ఆసక్తి వల్ల కొంత నిరాశలు కూడాను సంప్రాప్తం కావచ్చు. With a lot of interest, you may be subject to disappointment. ఆశించినటువంటి యొక్క కార్యము ఫలించలేని నీవు ఉప్పొంగిపోవచ్చు. If you get the fruits which you have expected, you may be overjoyed. ఇది విఫలమాయనేని నీవు కొంతవరకు నువ్వు విచారించవచ్చు. If you do not succeed, you may be worried. కనుక ఈ విచారములకు కానీ ఆనందములకు కానీ ఈ కుంగేటువంటి యొక్క తత్వమును నీవు కొంతవరకు నువ్వు మానుకోమన్నాడు. The sense of dejection and elation, you try to control. కనుక నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కావలసినటువంటి వాడవు. ఈ పొంగేటువంటి యొక్క దీన్ని సమత్వమును నీవు అనుభవించాలన్నాడు. You are a person who becomes Sthita Prajna. You would not be subject to these feelings of elation and dejection. కర్మలను ఆచరించినటువంటి మానవుడు జగత్తునందు లేడు. There is no human being who does not perform action. ప్రతి మానవుడు కూడాను కర్మాచరణ నిమిత్తమై కాయమును ధరించాడు. Every person has got human body in order to perform ఈ action. కాయమును కాలము చేత సార్థకం గావించుకునే నిమిత్తమై కర్మలు ఆచరించాలి. To sanctify the body, you will have to perform the good action. ఈ కర్మల యందు నీకే ఫలితం ఉంటుండాలి. You get the fruits of all action. కర్మ ఫలితము కంటే కర్మల యందు ఉండేటువంటి ఆనందము కర్మ ఫలితమునందు లేదన్నాడు. The joy which you can get in performing action is greater than the joy that you can get in the fruit ఒక చిన్న thereof. ఉదాహరణ, One small example. ఏదైనా మన గృహమునందు ఒక మంగళ కార్యము చేస్తున్నాము. In our family, we are performing some auspicious function. ఈ మంగళ కార్యము జరిగేంత వరకు కూడాను మనకి ఎట్టి శ్రమలు కూడాను అనిపించదు. As long as we are in the process of performing that action, we will not be feeling the fatigue. దేశమునకు ఒక 103 డిగ్రీలు జ్వరం ఉండినప్పటికీ దానిని మనం లెక్క చేయం.
Even when you are having 103 degrees of fever, you do not mind that. ఆ సమయంలో ఎట్టి అలసట కూడాను మనకు కనిపించదు. During that particular period, you will not be subject to any fatigue. అయితే ఈ కార్యము పూర్తి అయిన తరువాత ఆ గృహంలో పోయి మీరు చూడండి, అందరూ కొంతవరకును నిరాశ గురి అయి కొంతవరకును అలసటతో తాము శ్రమపడి ఉండినట్టుగా గోచరిస్తారు. When you go to and visit that particular family after the function is over, you will find them getting tired and wearing a weary look. కర్మను ఆచరించే సమయంలో ఉండినటువంటి ఆనందము కర్మ తీరిన తర్వాత ఫలమునందు అంత ఆనందం ఉండదు. The joy which one gets while performing action, you would not be able to get the same joy after the action is completed. కనుక కర్మ ఫలము లోపల ఏదో ఆనందం ఉందనని మనం భ్రమిస్తున్నాము. We are simply deluded by with the feeling that in the fruit there is some joy, fruits of action. ఇది కర్మ ఫలంలో ఏమాత్రం కూడాను ఆనందం లేదు. In the fruits of action there is no joy అయితే whatsoever. మనం కర్మఫలమున ముందు ఆనందం అనేటువంటిది ఉన్నదని భ్రమించటం చేతనే అందులో ఒక ఆనందం కూడాను ఒక ప్రతిబింబంగా మనకు రూపొందుతూ వస్తుండాలి. As you are deluded with the feeling that in the fruits of action there is joy, you get a reflection of the joy. ఇది తాత్కాలికమైనటువంటి ఆనందమే కానీ శాశ్వత ఆనందములు కావు. This joy is only temporary. It is not a permanent one. కర్మనే అనిత్యమైనటువంటి సమయం నందు కర్మనే నశ్వరమైనటువంటి స్థితి యందు కర్మ ఫలితం ఏ రీతిగా శాశ్వతమవుతుంది? When the action is itself is temporary and transient, how can the fruits thereof be permanent? కనుకనే దాన యజ్ఞ త్యాగాది క్రతువులు ఈ కర్మాచరణ చేత మనకు స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుందని మన యొక్క విశ్వాసం. Therefore, our faith is that on account of charities, on account of yajna, on account of penance, we will be getting heaven. ఇది కేవలము స్వర్గ ప్రాప్తి కూడాను తాత్కాలికమైనటువంటిది అనేటువంటి సత్యాన్ని కూడాను నిరూపించాడు కృష్ణుడు. Krishna has also demonstrated that the heaven itself is temporary. అర్జున, దీనికంటే శ్రేష్టమైనటువంటిది మరొకటి ఉన్నది. He said, Arjuna, there is something which is greater than this. ఇట్లని నేను యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించకూడదని నేను బోధించడం లేదు. Therefore, I am not telling that you should not perform yajna yagadis. యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించవలసినదే. You have to perform yajna, yaga and such other things. ఇది లోక కళ్యాణమైనటువంటి యొక్క భావంతో నీవు ఆచరించు. While perform it for the welfare of the world. కేవలం స్వార్థమైనటువంటి భావంతో నీవు ఆచరించవద్దు. Do not perform these things with a selfish motive. అనాసక్తితో నీవు ఆచరించు. With disinterestedness perform. లోకస్థలస్థ సులభవంతు ఈ యొక్క జగత్తంతా కూడాను సరైనటువంటి సుఖశాంతులు వర్ధిల్లాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నీవు ఈ కర్మలు ఆచరించు. For the peace, welfare and prosperity of the world at large, you perform these acts, these karmas. తద్వారా లోక కళ్యాణము కావచ్చును. నీకు అంతకంటే స్వర్గము కంటే మించినటువంటి యొక్క దైవ సన్నిధి కూడా నీకు లభించవచ్చు. When you perform like that, there will be welfare for the nation, world at large, and also you may get health beyond heaven. లీలే పుణ్యే మధ్యలోకం విచంతి. ఈ స్వర్గము కూడా కొంతకాలం మాత్రమే, పుణ్యకాలం ఉండినంత వరకు మాత్రమే నీవు నివసించగలవు. Heaven will last as long as the merits of your action would last. ఈ పుణ్యకాలం క్షీణించిన తరువాత నీవు తిరిగి మిత్రలోకములకు రావాలి. Once the merits are exhausted, you will have to come back to earth. కనుక ఈ క్షణభంగురమైనటువంటి అనిత్యమైనటువంటి అశాస్త్రమైనటువంటి స్వర్గాపేక్షను నీవు మానుకో. Therefore, you give up your love for heaven, which is temporary, transient and impermanent. దైవ సన్నిధియే దైవ పెన్నిధియే నీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి గమ్యమని భావించు. The nearness and the closeness to the Lord and His lotus feet, you స్వర్గము కంటే మించినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి గమ్యము దైవతత్వము. The principle of divinity is greater than heaven. ఈ యొక్క కర్మను నీవు సరిగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్రహ్మవిత్ బ్రహ్మైవ భవతి. దీనిని సరిగా నీవు అర్థం చేసుకుని వర్తించినప్పుడు నీవు బ్రహ్మతత్వమునే పొందగలవన్నాడు. When you understand the secrets of action and perform the action in the proper sense, you will be able to get the divinity itself. కనుక భగవద్గీత కేవలం సర్వసంగ పరిత్యాగము గావించుకొని అరణ్యములకేగి తపస్సు ఆచరించమని బోధించలేదు. Therefore, Bhagavad Gita has not asked you to renounce all the worldly activities and go to కొంతమంది భావించవచ్చును, ఈ చిన్న చిన్న పిల్లలకంతరికి భగవద్గీత ఎందుకు, మీరు ఈ చిన్న వయసు లోపలనే భగవద్గీతను పఠించి ఏ సన్యాసులు అవుతారో, ఏ విధమైనటువంటి త్యాగాన్ని పొందుతారో అనేటువంటి భయభ్రీతులకు కొంత అవకాశం అందించుకుంటారు. Some people may be under the impression, why should Bhagavad Gita be taught for such youngsters?
They may renounce the entire world and go. Some people may be under such wrong illusions. భగవద్గీతను బోధించేటువంటి పెద్దలు లోకంలో ఎంతమందో ఉంటున్నారు. వీరందరూ సన్యాసాన్ని స్వీకరించారా? There are such a great number of people who have been teaching Bhagavad Gita. Have they taken up this ఈ sannyasa? సర్వసంగ పరిత్యాగులైనారా? Have they renounced all the things in the world? సాక్షాత్ అర్జునుడే కృష్ణుని యొక్క దీని నుండి విన్నటువంటి వాడు తానేమైనా సన్యాసం స్వీకరించాడా? Arjuna, who directly heard from Krishna himself the Bhagavad Gita, did he accept sannyasa? లేదు లేదు. మానవత్వాన్ని అర్థం చేసుకునే నిమిత్తమై భగవద్గీత యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం గుర్తించాలి. The inner significance of Bhagavad Gita has to be understood in the context of understanding real human nature. భగవద్గీత యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము వేదాంతాన్ని వ్యవహారం దగ్గరకు దింపుతుంది. The most important objective of Bhagavad Gita is to bring down philosophy to the level of mundane world and daily activity. వేదాంతాన్ని భగవద్గీత వరకు దింపడమే కాకుండా ఈ వేదాంతాన్ని గీత వరకు హెచ్చిస్తుంది. Not merely that, it also raises the level of philosophy. వ్యవహారాన్ని వేదాంతములో దింపుతుంది. వేదాంతమును వ్యవహారంలోకి మారుస్తుంది. It transforms Vedanta into daily life and it elevates daily life to the level of Vedanta. కనుక కేవలము వేదాంతం అనేటువంటిది ఒక వ్యవహారంలో ప్రవేశించడమే కాకుండా వ్యవహారాన్ని వేదాంతంలో కూడా ప్రవేశపెడుతుంది. It not merely introduces philosophy and spirituality into daily life, it also introduces daily life into spirituality and philosophy. వేదాంత వ్యవహారములు రెండింటినీ సమన్వయం చేస్తుంది. It reconciles the spirituality and daily life. కనుక మానవత్వం అనేటువంటిది కేవలం ఒక వ్యవహారంతోనే గడిపేటువంటి యొక్క సమస్య కాదు. Humanity is not that we will have to just pay attention only to secular and daily life. ఇది జీవనోపాధి నిమిత్తమై ఉండినటువంటిది మాత్రమే కాదు. It is not meant for eking out the livelihood at all. జీవిత పరమావధిని కూడా బోధించేటువంటి యొక్క తత్వము ఈ యొక్క భగవద్గీత. Bhagavad Gita is the principle which it teaches the very ultimate goal of human life. జీవనోపాధి జీవిత పరమావధి రెండింటి యొక్క రెక్కలతోనే మానవుడు జీవిస్తున్నాడు. The end of eking out livelihood on earth and also transcending it, these are the two things which act as కనుకనే మనం ఏ human being. కర్మలు ఆచరించినప్పటికీ అనాసక్తితో ఆచరించటం చేత మనము కర్మకు బద్దులు కానటువంటి వారం అవుతాం. Whatever actions are performed by us, with disinterestedness when we perform them, we will not be bound by them. మనము ఇన్ని విధములైనటువంటి సాధనలు కలిపినందుకు, ఇన్ని విధములుగా మనం భగవద్గీత యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించినందుకు మన యందు ఈ అనాసక్తి అనేటువంటి దాన్ని క్రమక్రమేణా అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. After listening to Bhagavad Gita in so many ways and doing so many sadhanas, we have to develop anasakti. ఈ అనాసక్తి వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కర్మలు మరింత పవిత్రమైనటువంటి యొక్క స్థాయిని అందుకుంటుంది. What actually happens by having this anasakti or disinterestedness is our actions become sacred. ఎవరి కర్మలు ఎవరి స్వధర్మములు వారు ఆచరించడంలో అభ్యంతరం లేదు. There is no objection for people performing their own actions suitable to that status of life. ఈ కర్మలు మరింత పరిశుద్ధమైనట్టుగా రూపొందింపజేసుకోవాలి. We have to transform our actions into sacred acts. ఇప్పుడు వంట చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. There is a cook. అతను వంటవాడు అనుకుంటాం మనం. We consider him as a cook. ఇతను కర్మ ఫలాసక్తి పైన తాను వంట చేస్తున్నంత వరకును ఈ వంట కొంతవరకును చెడిపోవచ్చును, మరింత కొంతవరకును మాడిపోవచ్చును. So long as he is performing his own action, keeping the fruits thereof, it is like ఏదో జీత నిమిత్తమై మనం ఆచరిస్తున్నామన్నంత వరకును దీనిపైన శ్రద్ధ వానికి అభివృద్ధి కాదు. if he is performing this action with wages and salary in view, he may not be having interest in it. అనాసక్తితో ఈ యొక్క కర్మని ఆచరించినప్పుడు అది మరింత పరిశుద్ధమైనదిగాను, పవిత్రమైనదిగాను, రుచికరమైనదిగాను రూపొందుతుంది. When this is performed with a sense of anasakti, it becomes sacred, pure and tasty. అదే విధంగానే ఎవరెవరి కర్మలు వారు ఆచరిస్తూ ఈ అనాసక్తితో భావం చేత ఆచరించడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ కర్మ మరింత శ్రేష్టమైనదిగా రూపొందుతుంది. In the same way, when all people perform their action with a sense of anasakti, it becomes very sacred and grand. ఇలాంటి అనాసక్తి భావంతో ఉండినప్పుడే మన యొక్క పరిపాలన కానీ, స్థితప్రజ్ఞ యొక్క తత్వం కానీ, నిశ్చలత్వం కానీ మనలో ఏర్పడుతుంది. When we are having this feeling of anasakti with us, there will be steadiness and there will be development. ఆసక్తితో మనం ఆచరించినటువంటి యొక్క ఫలితంలో కొంతవరకు కూడా మంచి చెడ్డలు అందులో ప్రవేశిస్తాయి. So long as we perform action with a certain amount of interest and personal interest, తగ్గులు కూడా ఏర్పడవచ్చును. there will be ups and downs. చంచలత్వం కూడా అభివృద్ధి కావచ్చును. There will be fickleness which ఆశలు మరింత పెరగవచ్చును. our desires grow. కనుకనే
ఈ అనాసక్తి భావంతో రాజ్యమును పాలించుతూ కూడాను జనకుడు ఏ విధంగా తాను రాజయోగిగా మారాడు అనేటువంటి యొక్క దీనిని ఆదర్శంగా చెప్పాడు. That's why he held out Janaka as an ideal person who ruled the kingdom with a sense of anasakti and who attained perfection. బాహ్య దృష్టి కలవారు కొందరు, There are some people who have external vision. అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి వారు మరికొందరు. There are some people who have developed the inner vision. కానీ బాహ్య దృష్టి ఈ స్థూలమైనటువంటి యొక్క దీనిని మాత్రమే చూడగలదు. The external vision can have a look only at the gross. అంతర్దృష్టి అనేటువంటి యొక్క అంతఃకరణ పరిణామమును కూడా మార్చగలదు. The inner vision can transform the antakarana or the heart. కనుక అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకునేటువంటి విధానం లోపల ఈ యొక్క అనాసక్తిని మనం పెంచుకోవాలి. In developing the inner vision, this anasakti will have to be developed. వ్యాసు ఒకానొక సమయం లోపల శుకుడు మిథిలాపుర ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ వచ్చాడు. Once upon a time, Shuka was just traveling in the neighborhood of Michilapura. మిథిలాపుర రాజ్యంలో ప్రవేశించాడనేటువంటి వార్త జనకుని చెవిలో పడింది. Janaka heard that he has entered Michilapura. కానీ అతను ఎక్కడ ఉంటుంటాడో, ఎక్కడ స్థిరంగా ఉంటుంటాడో అనేటువంటిది ఇంకా తనకు తెలియలేదు. He did not, however, know where he would settle down. కానీ ఈ వార్తను గుర్తించే నిమిత్తమై కొంతమందిని వార్తాకారంలో పంపించాడు అటు ఇటు. To find out this particular item of news, the king sent a few messengers. వారు అటు ఇటు చూచి ఒక వారం లోపల ఇతనికి ఒక విధమైనటువంటి వర్తమానం తెచ్చారు. They went round and spent a week, got some news to. మన మిథిలాపురమునకు సమీపంలోనే ఒక అరణ్యములో ఒక ఆశ్రమంలో తాను నివసిస్తున్నాడు అని తెలిసింది. He came to know that Janaka is living in a forest which is nearby Michilapura in a chowtree. చిట్టి మహనీయుణ్ణి దర్శించడం అత్యవసరమని భావించి తాను ఒకనాడు మంత్రులతో చేరి ఆ ఆశ్రమం సందర్శించాడు. Thinking that it is necessary to visit him, along with ministers, he went and visited him. తాను కేవలం ఒక జనక మహారాజుగా తాను చక్రవర్తిగా తాను అక్కడ ప్రవేశించలేదు. He did not go there as king and emperor. ఒక సాధకునిగా, ఒక దాసునిగా అతని చెంత చేరాడు. As a servant, as a spiritual practitioner, he went there. ఇతని అహంకారం అంతా కూడాను కేవలం అణగదొక్కాడు. He suppressed and removed all his egoism. ఈ శుకుడు కొంతమంది శిష్యులతో చేరి ఏదో కొంతవరకును ఒక వేదాంతాన్ని వల్లిస్తూ వచ్చాడు. He was giving a small discourse to the disciples on some spiritual aspects and philosophy. ఈ వేదాంత బోధనలు జరుపుతున్నంత సేపు కూడాను జనకుడు ఏకాగ్ర చిత్తుడై దానిని స్వీకరించాడు. As long as this discourse was being delivered, Janaka stood there and concentratedly he was listening. తిరిగి సాయం సమయం అయ్యేటప్పటికీ తాను శుకుని దగ్గర సెలవు తీసుకొని వెళ్లిపోతూ, స్వామి, నిత్యము తమ యొక్క వేదాంత బోధనలు ఎందు నేను కూడా చేరవచ్చునా అని అడుక్కున్నాడు. It was evening. Before he left that particular place, King Janaka went to Shuka and said, Swami, every day can I join these divine discourses? జనక, ఇది వేదాంతం అనేటువంటిది ఒకరి సొత్తు కాదు. Janaka, spirituality and philosophy is not the property of ఎవరికి అభిరుచి కలదో, whoever has interest, ఎవరు దీనిని ఆనందించాలని చెప్పి ఆశిస్తారో, whoever wants to enjoy, ఎవరు వీరి గమ్యాన్ని చేరాలని చెప్పి విశ్వసిస్తారో, whoever believes in reaching the goal, ఇది హక్కు గలదు. all such people have a right for this. తప్పక రావచ్చును అని ఆజ్ఞ చేశాడు. Certainly you are welcome, he said. తిరిగి జనకుడు ఇంటికి వచ్చాడు. రెండవ దినం సాయంకాలం కూడా తిరిగి వెళ్ళాడు. ఈ విధంగా కొన్ని దినములంతా కూడాను ఈ వేదాంత ప్రబోధన యందు తాను చేరి క్రమక్రమేణా తన మనసును పరిపక్వం గావించుకుంటూ వచ్చాడు. Janaka returned on that day home, and this way these particular things went on. He attended these discourses regularly and got the benefit. క్రమక్రమేణా శుకుడు జగత్తునకు, బాహ్య దృష్టి కలిగినటువంటి జగత్తునకు, అంతర్దృష్టి కలిగినటువంటి యొక్క జనకునకు తగినటువంటి యొక్క సంబంధ బాంధవ్యాన్ని నిరూపించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో క్రమక్రమేణా మిథిలాపురమునకు సమీపంగా వచ్చి చేరాడు. He wanted to demonstrate to the world that King Janaka had an internal vision, whereas the world is always external. ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం లోపల ఒక పర్ణశాలను నియమించుకున్నాడు. With this particular person in view, point in view, ఆ స్థానం నుంచి మిథిలాపురం పూర్తి కనిపించేటట్టుగా చూసుకున్నాడు. he came to the place near Mithilapura and constructed a cottage in an elevated place from where he could see Mithilapura entirely. ఆ స్థానంలో చేరినటువంటి శిష్యులకందరికీ
ఈ వేదాంత బోధ చేస్తూ వచ్చాడు. From that place, he began just giving discourses on Vedanta. ఒకనాడు జనకుడు ఈ సమావేశానికి రావటం కొంత ఆలస్యమైంది. One particular day, King Janaka happened to come పరిపాలనా very late. బాధ్యతలో ఏదో కొంతవరకును ఆలస్యం జరగటం చేత జనకుడు ఇక్కడికి సకాలానికి రాలేకపోయాడు. On account of responsibilities of administration, he had to come a little late. కానీ శుకుడు నిత్యము చేరేటువంటి యొక్క ఈ శిష్యుల గురించి ఏమాత్రం కూడా హెచ్చరించకుండా జనకుని వైపుని ఆ దారులు ఎదురు చూస్తూ ఉంటున్నాడు ఈ శుకుడు. Shuka began showing signs of interest and he began waiting for Janaka without taking cognizance of people who have assembled there. తన వేదాంత బోధ ప్రారంభించలేదు. He did not commence his discourse. ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఆ రోడ్డునే చూస్తున్నాడు, ఆ దారిలే చూస్తున్నాడు. ఇంకా జనకుడు రాలేదా, ఇంకా జనకుడు రాలేదా చూడమని చెప్పని తన పరివారంతో చెప్పటం ఈ రకంగా చేస్తూ వచ్చాడు. Shuka began just showing signs of interest and finding out why King Janaka has not come. He told the other people also to look up why he has not come, and he was just looking that ఈ side and that road. చేరినటువంటి యువకులైనటువంటి ఈ యొక్క సాధకుల లోపల కొంత గుసగుసలు ప్రారంభమైనాయి. Among these people, disciples, the youth who have assembled there, they began murmuring. చూశారా, శుకుడుకు ఏ విధమైనటువంటి అపేక్షలు లేవని, సర్వసంగ పరిత్యాగని అందరూ భావిస్తుంటారు. కానీ జనకుడు చక్రవర్తి అని, అతను గొప్పవాడని, అతను రాక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడే కానీ మనం ఇంత శ్రద్ధాభక్తులతో వినడానికి సిద్ధంగా ఉండినప్పటికీ మన కోసం ఏమాత్రం కూడా వేదాంతాన్ని ప్రారంభించలేదు అని ఈ రకంగా ఒకరిలో ఒకరు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. They began whispering among themselves, telling that look at this Shuka, he is considered to be a great sage, he has renounced everything, but it doesn't seem to be true. He is waiting for King Janaka because he is an emperor and he is not caring to give the discourse to us. Look at this particular behavior of Shuka. ఈ శుకునికి కూడా ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మంచి చెడ్డలని కానీ, గొప్పవారు చిన్నవారని కానీ భేదం ఉండవచ్చునా అని మరో ఇంకొకరిలో కొంచెం హెచ్చరిస్తూ వచ్చారు. Another person said, probably even in King Shuka, say Shuka also, భేదరహితుడైనటువంటి శుకునకు ఇట్టి భేదం ఎందుకు ఉండాలి? why should Shuka have such kind of partiality and differential feelings between king and others? దీనిని శుకుడు చక్కగా గుర్తిస్తూనే ఉన్నాడు, గమనిస్తూనే ఉన్నాడు. Shuka has noted all these particular talk and all the వీరికి feelings. సరి అయిన పాఠమును నేర్పాలనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే తాను ఈ విధంగా కూడా చరిస్తున్నాడు. With the intention of teaching them a good lesson, he has conducted himself like this. అర్ధ గంట ఆలస్యమైంది, 1 గంట ఆలస్యమైంది, 2 గంటలు ఆలస్యమైంది. It was half an hour late, 1 hour and even 2 hours. ఎంతసేపు అయినప్పటికీ జనకుడు వచ్చేంత వరకు ఈ వేదాంత బోధ ప్రారంభించలేదు. Whatever may be the delay, until Janaka came, he did not commence ఈ his లోపల discourse. ఈ భేదములనేటువంటి యొక్క దోషములు కలిగినటువంటి హృదయాలు మరింత పెరిగిపోతున్నాయి. Meanwhile, those people whose hearts were a little dirty, they feel ఈ లోపల ఉండినటువంటి దోషములంతా బయటపడిపోవాలి. all those feelings which are inherent and hidden in them should అప్పుడే manifest కానీ themselves వీరి all out. హృదయం నందు ఈ వేదాంతమును ప్రవేశపెట్టడానికి వీలవుతుంది. Only then this particular Vedanta would be entering into their heart. ఏమి లేని బుర్రలను ఏమైనాను చేర్చవచ్చు. If there is nothing inside their head, something could be filled in the head. ఏమేమో చేర్చి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీ అగునా? If the head is filled with all sorts of things, can it be emptied? తలబుర్రది ఖాళీగాక వీళ్ళు సుఖతము నింపనగునా? Without emptying the head, can good things be కనుక filled in వారి it? ఎందున్నటువంటి దోషములు ఈ మాలిన్యం అంతా బయటపడేసి తదుపరి దాన్ని పరిశుద్ధం చేసి అందులో ఈ పవిత్రాన్ని నింపాలనేటువంటి సంకల్పమే ఈ యొక్క సుకునకు. Shuka's sankalpa and wish was that all this should manifest, this should be poured out, and after they pour out all such dirt and filth which is in their ఈ mind, హృదయములో మాలిన్యము, ఈ హృదయములో ఒక విధమైన రాగద్వేషము ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ పవిత్రత వీరిలో చేరడానికి వీలు కాదు. as long as the heart is full of dirt and attachment and such other bad feelings, Vedanta and purity cannot enter into their heart. అంతఃకరణ పరిశుద్ధం గావించుకునే నిమిత్తమై ఈ శుకుడు ఈ విధమైనటువంటి చర్యలకు తీసుకున్నాడు. To purify the heart, Shuka undertook this particular process. అంతలోనే పాపం జనకుడు చాలా ఆతురతతో వచ్చాడు. Meanwhile, King Janaka, with a lot of anxiety, rushed. కొంత దూరంలోనే జనకుడు వస్తున్నటువంటిది చూచాడు ఈ శుకుడు. Shuka noted the coming of Janaka. కేవలం జనకుడు ఒంటరిగా వచ్చేటువంటి స్వభావం కాదు. Usually, King Janaka would not come all alone. తనకు ఉండనక్కరలేదనుకున్నప్పటికీ తన పరివారము, తన మంత్రులు వారు రాక తప్పదు.
Even though he is not interested in bringing ministers and the other servants, they would usually ఈ accompany సెక్యూరిటీ him. ఈ చక్రవర్తికి తగినటువంటి భద్రతంతా ఉండే తీరాలని వారి యొక్క బాధ్యత. The general feeling and their own idea is that this king should be provided with కానీ sufficient security. జనకుడికి ఈ వాంఛలు లేవు. King Janaka doesn't himself have any such feeling. కనుక ఈ గుంపుతో వస్తున్నటువంటిది చక్కగా గుర్తించారు అందరూ కూడాను. And all the people recognize King Janaka coming this way. జనకుడు వచ్చిన తర్వాత దర్భాసనం వేసుకున్నాడు. జనకుడు అతి భక్తి శ్రద్ధలతో కూర్చున్నాడు. King Janaka came, he spread the darbar mat and he began just sitting on that. శుకుడు ప్రారంభించాడు ఈ వేదాంతం. Then Shuka commenced his teaching. అయినప్పటికీ ఈ చుట్టూ చేరినటువంటి యువకులైనటువంటి సన్యాసున్నారు చూడండి, వీరికి మరింత ద్వేషం పెరిగిపోయింది. All those youth disciples who have assembled there, their hatred fructified. చూశారా, శుకునకు జనకుడి కోసమని 2 గంటలైనా కూడా ఆగినాడు. కానీ మేము భక్తులం కాదా, మాకు ఈ శ్రద్ధాభక్తులు లేవా అనేటువంటి దీంట్లో మరింత వీరి ముఖములంతా మాడిపోతూ వచ్చాయి. All their faces began changing with the feeling that look at this king, says Shuka. తన ఆలస్యమునకు క్షమించమని చెప్పని జనకుడు ప్రార్థించినాడు శుకుణ్ణి. King Janaka asked for pardon for coming late. ఇంత లోపలనే ప్రారంభించాడు శుకుడు. Meanwhile, Shuka commenced his teaching. ప్రారంభించి బోధిస్తూ వచ్చాడు. He commenced and he continued his teaching. కొంతసేపటికి ఈ దుష్ట గుణములకు సరైనటువంటి ఒక బుద్ధిని నేర్పాలని చెప్పని, జనక ఏమిటి ఈ మిథిలాపురం అంతా కూడాను అగ్నితో మండిపోతుండాలి అన్నాడు శుకుడు. Immediately after some time, Shuka told to teach a lesson to those other people who have assembled there with bad feelings. Oh, Janaka, look at your kingdom, it is on fire. కన్నులు మూసుకున్నటువంటి జనకుడు ఈ యొక్క మాటలకు ఏమాత్రం కూడా లక్ష్యం చేయలేదు. King Janaka, who has closed his eyes and concentrated listening, he never took note of these words. ఈ వేదాంతం నుండే తన మనసును లగ్నం చేసుకున్నాడు. He had fixed his mind in Vedanta. కనుక ఏకాత్మ భావంతో ఉన్నాడు. He had only the feeling, అమనస్కుడైనాడు. he was an Amanaska. ఏమేమో చెప్పుతున్నాడు, కానీ అతను చెప్పినటువంటి వేదాంతం నందే లక్ష్యం పెట్టుకున్నాడు ఈ యొక్క జనకుడు. He kept his concentration only on Vedanta. ఈ చుట్టూ ఉన్నటువంటి యువకులైనటువంటి వారి దృష్టి అంతా కూడా మిథిలాపురం పైన ఉంటుండాలి. The other people who were assembling, who had assembled there, మంటలు మండుతున్నాయి, పొగలు లేస్తున్నాయి. the flames were raising and the smoke was coming. కొంతమంది ఈ శిష్యుల లోపల అయ్యో మా బంధువు ఉన్నారు, మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, వారేమైపోయినారు ఏమో అని ఈ చాపలంతా మూట కట్టుకుని పరిగెత్తున్నారు మిథిలాపురం వైపున. Some of the disciples who had assembled there began running towards Mithilapura, thinking of their relatives and their parents who were in the ఈ town. అభిమాన మమకారములు వీరి యందు బయటపడ్డాయి. The egoism and attachment which were hidden in their మరీ hearts. కొంతసేపు అయ్యేటప్పటికి శుకుడు చెప్పాడు, జనక నీ అంతఃపురంలో కూడా నువ్వు ప్రవేశించేది అగ్ని అన్నాడు. After some time, Shuka told King Janaka, this fire has spread to your palace also. కానీ దానికి కూడా నీ మాత్రము చెల్లించలేదు. Even for that, King Janaka did not take note of it or move. అనాసక్తిలో ఉంటున్నాడు తాను. He was with a feeling of anasakti. ఆసక్తి అంతా కూడా ఆత్మాసక్తి. His asakti interest was only in Atma. అది తప్ప అన్య భావములు అతని యందు ఏమాత్రము లేవు. Excepting for the feeling of Atma, he did not have any other feeling. కట్టకడపటికి ఈ పంచశికుడు దిశికుడు వీరందరూ ఉండేటువంటి వారు కూడా కొంత కంగారు పడ్డారు. There were Panchasika and Disika and others. They were వీరు also గొప్ప గొప్ప frightened. పండితులు. They were all great scholars. కానీ పండితులైనప్పటికీ ఆసక్తిని కేవలం నిర్మూలం చేసుకోలేకపోయారు. They might have been scholars, but they had not killed this asakti. వారు కూడా జనకునికి చెప్పడానికి భయపడ్డారు. They were also afraid of telling King ఈ Janaka. మంటలంతా కంటికి కనిపిస్తున్నాయి. They were able to see from there all those flames. రాజా 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 అని అనేక విధములుగా కూడా వాళ్ళు ప్రార్థించారు. They began praying, King, O King, O King. ఇతను సమాధి స్థితుడయ్యాడు. He entered into a state of samadhi. ఆత్మానందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. He was enjoying the bliss of కంటి నుండి Atma. ఆనంద బాష్పములు కారుతున్నాయి. The tears of joy were rolling down దేహము here. కానీ మనసు కానీ చెలించలేదు. He did not waver his body. ఇలాంటి స్థితి ఎందున్నటువంటి జనకును చూసి శుకుడు తనలో తాను ఆనందించుకున్నాడు. Shuka, who observed this particular state of King Janaka, కొంత enjoyed దూరం it with his own heart. పరిగెత్తిపోయినటువంటి ఈ శిష్యులందరూ కూడాను ఇప్పుడు అగ్ని ఆరిపోయింది అని తిరిగి వెనుకకు వచ్చేస్తారు. Those disciples who ran away towards Mithilapura, they returned. They returned saying that this అప్పుడు flames are శుకుడు reduced. చెప్పాడు ఈ చుట్టూ ఉండినటువంటి శిష్యులను చూసి,
Then Shuka told the other disciples who were being seated there, నాయన నేను 2 గంటలు ఆలస్యం చేయటము ఇతను మహారాజని చక్రవర్తి అని గొప్పవాడని అతని వల్ల నాకేమో గొప్ప జరుగుతుందనేటువంటి ఈ తుచ్చమైన వాంఛన నాకేమాత్రము లేవు. well children, I have not delayed the starting of my discourse for 2 hours because he is a king, he is a great man. I don't have such అర్హుడైనటువంటి bad వారి feelings. కోసం నేను ఇంతవరకు ఆశించాను. అర్హుడు He is a person who deserves, therefore I have just delayed. అర్హత కలిగినటువంటి వాడు ఈ జనక మహారాజే. He has the authority for that particular thing. మీరు కేవలం ఆలకించేటువంటి వారే కానీ అర్హులు కాదు. You only listen, but you do not have any right. అందువల్ల ఇలాంటి వీరికి 100 మందికి చెప్పేటువంటి దానికంటే అతనికి ఒక్కనికైనా కూడా చెప్పడం చాలు. Instead of telling people who do not have that right and authority in the 100, I can tell at least for one ఆసక్తితో person with a lot of interest, కేవలం మమకార అభిమానములతో with a feeling of attachment, దురహంకారములతో with a feeling of egoism. కూడినటువంటి వారికి ఎంత చెప్పి కూడాను ప్రయోజనం లేదు. What is the use of telling a lot of things to such people? గుండును జలములో వేసినట్టుగా ఉంటాది. It is something like throwing a stone into the water. ఎన్ని సంవత్సరములు ఈ గుండు జలంలో ఉండినప్పటికీ ఈ జలమును పీల్చుకునేటువంటి స్వభావం దానికి లేదు. For a number of years this stone may be inside water, but it would not be able to absorb a drop. జనకునేటువంటి వాడు ఒక్కడు చిక్కినా కూడా చాలు. Even if I can get one person like Janaka, it would be sufficient. తలుకు బెలుకు రాళ్లు తట్టడేలా. Why have useless shining stones in ఒక్క number? వజ్రము పుట్టి చాలు విలువైనటువంటి వజ్రము. If there is at least one gem which is valuable, that would be పంట sufficient. పండని భూమి 10 ఎకరములేలా. Why to have barren land of 10 acres? కొంచెమైన చాలు మంచి భూమి. If you can have a small fertile land, that would be sufficient. ఒక్క జనకుడు పవిత్రుడైనాడంటే తన రాజ్యమంతా పవిత్రం గావించగలడు. If one king Janaka can become sacred, he can transform the entire kingdom into sacred. కనుక అట్టి చక్రవర్తిని ఉత్తమ చక్రవర్తిగా రాజయోగిగా తీర్చిదిద్దటం కోసమని శుకుడు ఇన్ని విధముగా ప్రయత్నించాడు. Shuka tried in all these ways in order to make King Janaka one sacred king. ఈ భగవద్గీత యందు కూడాను ఉత్తముడైనటువంటి అర్జునుడు, Even in Bhagavad Gita also, for a sacred person like Arjuna, ఇంద్రియ నిగ్రహం గల అర్జునుడు, Arjuna who had control of senses, అనాసక్తి స్వభావం కలవాడు, he had that particular feeling of తెలివితేటలలో మహాప్రవీణుడు, he was extremely skilled in తపశక్తిగా intelligence. అధికంగా ఉంటుండాలి. He had a lot of power of penance. రాగద్వేషంలో సాధ్యమైనంత వరకు అణగుద్రుకున్నటువంటి వాడు. He was to a great extent suppressed ఇలాంటి attachment. అర్జునుని సరైన స్థితి లోపల ఉంచినప్పుడే భవిష్యత్తు చాలా జగత్తునకు ఎంతైనా కూడా నువ్వు ఆనందమును చేకూర్చగలడను అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఈ కృష్ణుడు అర్జునుడికి ఇంత బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. With the intention that if Arjuna can be corrected, it would be of a great help. Krishna took so much of care to teach all these things to Arjuna. దేవతలను కూడా మెప్పించినటువంటి గుణం కలిగినటువంటి వాడు అర్జునుడు. Arjuna had the capacity and virtue to ఎట్టి సమయం నందైనా కూడా ఇంద్రియాన్ని చెలింపజేయనటువంటి ఒక ధీరుడు. under whatever circumstances be it, he had control of senses completely. అందుకోసమని అతనికి అనేక విధమైనటువంటి బిరుదులు కూడాను అందుకున్నాడు. That is the reason why he has got a number of titles. అర్జున, Arjuna is one. పవిత్ర హృదయమైనటువంటి వాడు. Sacred hearted person. ఫల్గుణ, Falguna is another. పార్థివ, Parthiva. కిరీటి, Kiriti. చేతువాహన, Svetavahan. బీభత్సర్య, Bhibitsa. భయంకరమైనటువంటి చర్యలు అతను చేసేటువంటి చర్యలు జగత్తునంతా అదిరించేటువంటి అంత బలవంతుడు. He could undertake acts which could terrify and frighten the entire world. Such powerful person he was. ఎవ్వరు కూడాను సాధించలేనటువంటి ధనుస్సును కూడాను సాధించాడు. A weapon which could not be accomplished and conquered by any person. హృదయం లోపల శివధనస్సుగా అనగా పినాకముగా ఉండినటువంటిది. It was in the form of Pinaka with Shiva. త్రేతాయుగంలో శివధనస్సుగా వచ్చింది. It took the form of a weapon of Shiva in Treta age. ద్వాపర యుగంలో అదే గాంధీవంగా వచ్చింది. The same thing became Gandiva in Dwapara age. జనక మహారాజులో ఉండినటువంటి శివధనస్సు ఇదియే. The same thing was with King Janaka. శివుడి దగ్గర ఉండినటువంటి పినాకం కూడాను ఇదియే. The same thing was with Shiva in the form of ఇలాంటి Pinaka. మహాశక్తిని కూడాను శివానుగ్రహాన్ని పొంది సాధించినటువంటి మహాధీరుడు. By earning grace of Shiva, he was able to conquer such a great weapon. కనుకనే అర్జునులకు ఈ విధమైనటువంటి జ్ఞానమును బోధించినప్పుడు జగత్తునకంతా కూడాను ఇది సార్థకం కాగలదని తన యొక్క సంకల్పం. His vision, his sankalpa was, if such a great Bhagavad Gita is taught to Arjuna, the entire world would get the benefit.
మనం ఆహారమును నోటి ద్వారా జఠరములకు అందించినప్పుడే జఠరం నుంచి సర్వాంగమును కూడాను దాన్ని సప్లై చేయగలదు. Through our mouth, when we offer food to the stomach, through the stomach, the entire food will reach. అదే విధంగానే ఒక అర్జునుడికి మాత్రమే ఇది అందించినప్పుడు అర్జునుడి ద్వారా కూడాను యావత్ జగత్తును కూడాను దీనిని ప్రసరింప చేయగలడు. Just as the food reaches to all the limbs of the body when it is offered to stomach, when it is given to Arjuna, it will reach to the entire body. His name is Parthiva. పార్థివ అనగా పృథ్వీపుత్రుడు అనేటువంటి యొక్క అర్థం. Parthiva means son of earth. కనుక అందరు కూడాను పృథ్వీపుత్రులే. All of us are sons of earth. ఇలాంటి ప్రజలకంతా కూడాను ప్రతినిధిగా ఉండినటువంటి వాడు అర్జునుడు కనుక అర్జునుడిని పవిత్రంగా చేసినప్పుడు ఈ జగత్తునంతా కూడాను జనులందరినీ కూడాను తాను పవిత్రం చేయగలడు అనేటువంటి యొక్క విశ్వాసం చేతనే అర్జునుడికి గీతను బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. As Arjuna was a representative of all the human beings, if he can be converted into a sacred person, through him the whole world will be converted. With this కనుక కర్మ కంటే నిష్కామ కర్మ ఉత్తమము అన్నాడు. Compared to action, action without fruits is greater. నిష్కామ కర్మ కంటే అనాసక్తి కర్మ మరింత ఉత్తమము అన్నాడు. Anasakti action is greater than Nishkama action. కానీ అనాసక్తి కంటే పూర్తిగా అర్పితముగా వించున్నటువంటి కర్మలు ఆచరించటమే మరింత శ్రేష్టమన్నాడు. Action offered completely to the Lord is more sacred than all this. కనుకనే కట్టగడపకి సర్వధర్మ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం విద్య అన్నాడు. అన్ని నాకు అర్పితం చేయమన్నాడు. In this context only, he commanded him to offer everything to Krishna. ఆయా స్థాయిని బట్టి బోధలు సలుపుతూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. Depending upon the state of evolution, he began teaching. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రథమ స్థాయి లోపల కర్మలు ఆచరించాలి. In the primary stage, every human being will have to perform action. కర్మను ఆచరించకుండా సోమరితత్వానికి ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి పరచరాదు. Without performing action, one should not develop laziness. సోమరత్వాన్ని దైవము ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించడు. God would never approve of laziness. సోమరి జగత్తులకు ఏమాత్రము పనికిరానటువంటి వాడని నిరూపించాడు. A lazy person is absolutely useless for the world. This has been proved. కనుక అలాంటి సోమరులను నేను ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించనన్నాడు. I do not approve or encourage such lazy people. కర్మను ఆచరించాలి. You should perform action. నిష్కామ కర్మలో ప్రవేశించాలి. You should enter into Nishkama karma. అది క్రమక్రమేణా అది యోగంగా మార్చాలి. Gradually you should transform that into yoga. ఈ యోగమును యజ్ఞంగా అభివృద్ధి పరచాలి. This yoga should become ఈ yajna. యజ్ఞంలో సర్వమును త్యాగం చేయాలి. In yajna you should renounce everything. ఇది గీత యొక్క ప్రధానమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థము. This is the inner significance of Gita. స్వార్థము, Selfishness, రాగము, attachment, ద్వేషము, hatred, మమత్వము, mindness, అహంకారము, egoism. ఈ నిర్మూలము గావించే నిమిత్తమై ఈ యొక్క గీత ఇన్ని విధమైనటువంటి శిరస్సును ధరించి అనేక రూపములుగా అనేక మందిని ఆదరిస్తూ వచ్చింది. Gita took so many forms in order to destroy all these things and help so many people to develop a ఈ గీత కల్పవృక్షం వంటిది. Gita may be compared to a wishful ఎవరు thinking. ఏ విధమైనటువంటి ఫలితం ఆశిస్తే ఆ ఫలితాన్ని అందిస్తుంది. Whatever things are desired from Gita, ఎవరు ఏ విధమైనటువంటి అర్థాన్ని తీసుకుంటే ఆ అర్థంగా ఇది అన్వయిస్తుంది. whatever meaning is taken from Gita, the same కనుక meaning. దీనికి ఇదే అర్థమో అదే అర్థమని ఎవరు నిర్ణయించేటువంటి అధికారం లేదు. No one has got any authority to say this is the meaning of this. కల్పవృక్షంలో ఈ పంటనే పండాలి, ఈ ఫలమే రావాలనేటువంటిది ఎవరు నిర్ణయించగలరు? How can any person decide what? కోరిన దాన్నంతా అందిస్తుంది. Whatever you desire is given. కనుకని గీతయే వేదాంత ఊట. Therefore, Gita may be described as the very essence of గీతయే Vedanta. బంగారు మూట. This is a bag of gold. గీతయే మంచి పూల బాట. This is a flowery path. గీతయే సాధకునికి ఒక ఊత. This Gita itself is a support for అది sadhaka. ఆ గీతని సంసారికి ఒక ఈత. This itself helps you to swim in the అన్నింటినీ ocean. దాటించేటువంటిది ఈ గీత. Gita can make you traverse anything. కానీ ఇష్టం లేనిటువంటి వాడు గీతను గీతగా కూడా గీయొచ్చు. A person who does not like Gita may be taken it as a cross. ఇంతసేపు దీనిని ఎవరెవరి భావనను పురస్కరించుకొని ఆ అర్థములు పొందుతూ ఉంటాయి. In the context of one's feelings, one gets the meaning. దీనికి పూర్వము మన బాలరాజు చెప్పాడు. Earlier to this, Balaraj is told, గణపతి శ్లోకము చెప్పాడు. he gave the sloka of Ganapati. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయే. శుక్లాంబరధరం ఊరికి పద్యం చెప్పు. Shuklambaradharam Vishnum Sasivarnam Chaturbhujam ఇక్కడ Prasanna. అతను చెప్పినటువంటి అర్థం లోపల తెల్లటి వస్త్రములు ధరించినటువంటి
Vishnu means he is all pervasive. సర్వత్రా ఉండేటువంటి వాడు, ఆమ్ని ప్రెజెంట్ అని. He is omnipresent. శుక్లాంబరధరం విష్ణు, శశివర్ణం, బూడిద రంగు కలిగినటువంటి వాడట అతను. He was of the ash color. చందమామ రంగుతో ఉన్నాడట. He was the color of the moon. ఆకాశ రంగును ధరించాడట. He was bluish. దానిని విభూతి రంగు అంటారు. The same thing is described as the color of ash. చతుర్భుజం, 4 చేతులు ఉన్నాయట అతనికి. He has been described as to have 4 చతుర్భుజం, hands. శశివర్ణం, ప్రసన్నవదనం. ఎప్పుడే కాని దుఃఖమని కాని ఆనందమని కాని రెండింటికి పొంగి కుంగేటువంటి యొక్క ముఖం లేదు అతనికి. ఎప్పుడు ప్రసన్నవదనై ఉన్నాడట. He was the most pleasing sacred face which does not exhibit any feeling of ఈ elation. విధంగా భక్తులు వినాయకుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ వస్తుంటారు. This way, a devotee will be praying to King Lord ఇది Vinayaka. ఆస్తికుల యొక్క భావము. This is the feeling of believers. దీనిని నాస్తికులు ఇంకొక రీతిగా కూడా వర్ణిస్తూ వస్తారు. Non-believers may describe the same thing. శుక్లాంబరధరం, తెల్లని బట్టలు మోసేది. Shuklambaradaram refers to the one which carries white ఎక్కడి clothes. నుంచిగా ఉండేటువంటిది. Wherever you see, you find it. ప్రసన్న వదనంతో ఉండేటువంటిది. It is one which does not exhibit any feeling at all. విభూది రంగుతో చేరినటువంటిది. It has got ash color. చతుర్భుజములు కలిగినటువంటిది, 4 కాళ్ళు It కలిగినటువంటిది. has got 4 hands. గాడిది అన్నారు. They attribute all these things and describe it as an ass. చాకల వాడింట్లో తెల్లని గుడ్డలు మోసుకొని వస్తుంటాడు. It will be carrying white clothes from ఇది washerman. శుక్లాంబరధరం. This is the meaning of Shuklambaradaram. విష్ణువు దాన్ని కట్టేయడి చాకలవాడు ఎక్కడంటే అక్కడ ఇచ్చిపెట్టేసేస్తుంటాడు. A washerman doesn't tie it down to any place. అది బజార్లో చూసినా తిరుగుతుంటాది, ఇంట ముందు చూసినా తిరుగుతుంటాది, పంటల్లో చూసినా తిరుగుతుంటాది. You can find it roaming before in the road, in ఇది front of the విష్ణు. house and everywhere. This చూడండి, is Vishnu. చతుర్భుజం 4 కాళ్ళు, Chaturbhujam 4 legs. అది ప్రసన్న వదనం. And it has the most pleasing face. ఈ విధంగా నాస్తికులు ఆస్తికులు, A believer and a non-believer in this way, ఆసక్తులు అనాసక్తులు, a person who is interested and disinterested, భక్తులు భుక్తులు, devotees and also a person, యుక్తులు రక్తులు, a person who is విరక్తులు అనుభక్తులు, అందరికీ అన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మార్గంలో దీన్ని ప్రబోధిస్తుంది. in this way, it will be giving different meanings to different types కనుక of people. గీత ఎవరి భావమును పురస్కరించుకొని ఆ అర్థమును బోధిస్తూ పోతుంది. Based upon the feeling of different people, the meaning is given by Gita to different కనుక people. ఇది సామాన్యమైనటువంటి వృక్షము కాదు, This is not an ordinary tree. మహాకల్ప వృక్షము, This is a great wisdom. కామధేనువు. This is a sacred cow. ఎవరికి తోచిన అర్థాన్ని వాడు తీసుకోవచ్చు. You can take the meaning as you like. సముద్రంలో అనంత జలము కలదు, There is plenty of water in the ocean. కానీ ఎవరెవరు ఎంతెంత పాత్రను తీసుకుని పోతారో అంత పాత్రని తాను But తీసుకుని. each one can get water depending upon the vessel that we take. కనుక పాత్ర భేదం ఉన్నది, కానీ ఇందులో ఏమాత్రము జలంలో భేదం లేదు. There is difference only in the size of the vessel, but so far as the water కనుక goes, మన there is భావము లోపల అనేక రకములుగా ఉండవచ్చు. there may be differences in our feelings. గీత మాత్రము ఒక్కటే. But Bhagavad Gita is only one. మానవత్వాన్ని దైవత్వంగా మార్చేటువంటి స్వభావం. Its nature is to transform humanity into divinity. ఇలాంటి దివ్యత్వంతో కూడినటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది. కనుక ఇలాంటి గీతను మనము ఏ విధమైన రీతిగా కూడాను దీన్ని చులకన చేయక శ్రద్ధాభక్తులతో దీనిని ఉచ్చరించి పఠించి అర్థమును గుర్తించి 1-2 అయినా కూడా మీరు ఆచరణలో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడే ఈ గీతా పారాయణము, గీతా ప్రబోధలు సార్థకమవుతాయి. Such a sacred book as this, who should not take it lightly, with a lot of interest, with a lot of devotion would approach and would chant that with a lot of interest and practice at least 1 or 2 things, then only we get the fulfillment of life.